Antonyms විරුද්ධාර්ථ පද. Before getting to the lesson, let's see some antonyms. අපි පාඩමට යෑමට පෙර antonyms ටිකක් බලලා ඉඳිමු. Here large, small, විශාල, කුඩා, like, dislike, කැමැති, අකමැති, long, short, දිග, කොට, loud, quiet, ශබ්දකාරී, නිශ්ශබ්ද, legal, illegal, නිත්‍යානුකූල නොවන, heavy, light, බරැති, සැහැල්ලු, true, untrue, සත්‍ය, අසත්‍ය, rural, urban, ග්‍රාමීය, නාගරික, minor, major, සුළු, ප්‍රධාන, obedient, disobedient, කීකරු, අකීකරු. What is the purpose of learning antonyms? Antonyms ඉගෙන ගැනීමේ අරමුණ මොකක්ද? Being a student, you can get marks for your paper. ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් නිසා ඔයාට පේපර් එකට ලකුණු ගන්න පුළුවන් if you know antonyms. Apart from that, you can increase your vocabulary rapidly by learning about antonyms. ඔයා antonyms ගැන ඉගෙන ගත්තොත් ඔබගේ වචන මාලාව වේගෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. What is the purpose of increasing your vocabulary? ඔගේ වචන මාලාව වැඩි කරගැනීමේ අරමුණ මොකක්ද? If you want to become a fluent speaker, ඔයාට දක්ෂ කතිකයෙක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දක්ෂයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් definitely you have to add 1000 words to your vocabulary day by day. දහස් ගණනින් වචන ඔබගේ වචන මාලාවට එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. In that case, you can easily develop your vocabulary by referring antonyms. Antonyms හරහා ඔබට පුළුවන් වචන මාලාව ශීඝ්‍ර ලෙස වැඩි කරගන්න. එකක් ගත්තොත් එකක් නොමිලේ නේද? large කිව්වොත් ඔයාට small අනිවාර්යෙන් ඔලුවට එනවා. like කිව්වොත් dislike එනවා. long කිව්වොත් short එනවා. So this is how you should develop your vocabulary. So antonyms are very helpful for you all to increase your vocabulary. Okay, now you know the importance of learning about antonyms. දැන් ඔබ දන්නවා antonyms ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම. Look at the screen. Antonyms. An antonym is a word that gives opposite meaning of another word. තවත් වචනයකට විරුද්ධ අදහසක් දෙන වචනයකට අපි කියනවා antonym එකක් කියලා. Let's go to another set of antonyms. අපි තව antonyms ටිකක් බලමුකෝ. Happy, unhappy, සතුටු, අසතුටු. මේ සතුටු කියන වචනයට විරුද්ධ අදහසක් දෙනවා අසතුටු නැත්නම් unhappy. Likewise, first, last, ප්‍රථම, අවසාන, fat, thin, මහත, කෙට්ටු, fast, slow, වේගවත්, මන්දගාමී, win, lose, ජයග්‍රහණය කරනවා, පරාජය වෙනවා, pretty, ugly, ලස්සන, අවලස්සන, popular, notorious, ජනප්‍රිය නැත්නම් මේ සුප්‍රකට, කුප්‍රකට, selfish, selfless, ආත්මාර්ථකාමී, පරාර්ථකාමී, generous, mean, පරිත්‍යාගශීලී, මසුරු, fortunate, unfortunate, වාසනාවන්ත, අවාසනාවන්ත. Students, I will give you a hint. මම ඔබට පොඩි ඉඟියක් දෙන්නම්. Some words, some antonyms are created by adding this or un to the beginning of the word. සමහර antonyms නැත්නම් විරුද්ධාර්ථ පද නිර්මාණය වෙන්නේ un නැත්නම් dis වැනි අකුරු වචනය මුලට එදිලා. For an example, we can say happy, unhappy. මේ happy කියන වචනේ ඉදිරියට un කියන අපි මේ කියන prefixes කියලා අපි ඉගෙන ගන්න මේ prefix එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම honest, dishonest. මේ ආදී වශයෙන් ඔබට පහසුවෙන් මේ antonyms හොයා ගැනීමේ සහ antonym එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම. නැත්නම් අපි happy කියන වචනය ඔබට යොදන්න ඔබට අසතුටුයි කියන අදහස යොමු කරන අවස්ථාවකදී ඔබ happy කියන වචනේ ආශ්‍රයෙන් මේ unhappy කියන වචනේ නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා මේ ඉඟිය හරහා. At the screen we are going to do an activity. අපි activity එකක් කරන්න යන්නේ in your class level. ඔබගේ පන්ති මට්ටම අනුව you can move ahead when it comes to upper classes. ඔබගේ ඉහළ පන්තිවලදී you can learn many things beyond this lesson. ඔබට මේට වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right.
look at the screen. බලන්න screen එක match the opposite. නේද? මේ opposite කියන්නේ විරුද්ධ කියන අදහස නේද? එතකොට මේ දවස්වල කතා වෙන opposition leader නේද? විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකයා නේද? opposite. එතකොට මේ වචන නිර්මාණය වීමේ රටාව ඔබට අඳුර ගන්නත් අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? opposite කියන opposition කියනවා. Likewise, we can get an idea and we can increase our vocabulary by learning and by getting this kind of tips to your day to day life. ඔබට එවැනි කරුණුත් මතක තියා ගන්න මේ වාක්‍ය වචන මාලාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා. Anyway, let's go to the activity. Right? You have to match the opposite. ඔබට මේ විරුද්ධ වචන නැත්නම් antonyms හොයාගෙන යන්න තියෙන්නේ. In left side, you can see clever, poor, sunny, wet, lone, fat, big, good, hard, low. Clever, daksha, poor, dupat, sunny, අවෙලිය සහිත නැත්නම් ආලෝකමත් කියන අදහසට යන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉරෙලිය සහිත අදහසට යන්න පුළුවන්. wet කියන්නේ තෙත, lone දිග, fat මහත, big විශාල, good හොඳ, hard අමාරු දුෂ්කර, low පහත්. You have to find antonyms for those words. මෙන්න මේ වලට විරුද්ධ වචන හොයන්න තියෙනවා. මම අනිත් පැත්තට යනවා. high නේද? high කිව්වොත් ඉහළ උස කියන අදහසට අපි යනවා. soft සැහැල්ලු මෘදු, stupid කියන්නේ මෝඩ තකතිරු කියන අදහස තියෙන්නේ. rich ධනවත් පොහොසත්, rainy වැසි සහිත, dry වියලි, short මිටි, කොට small කුඩා, thin කෙට්ටු, bad නරක. Now you know the meaning of these all these words and you can easily match these words together. Referring antonyms. මේ antonyms වලට අදාළව ඔබට පුළුවන් වේගෙන් match කරන්න. Right? Okay. Clever. Yes. What is the opposite word? Yes. Clever. Stupid. නේද? දක්ෂ මෝඩ. Poor. Rich. Sunny. Rainy. Wet. Dry. Lone. Short. Fat. Thin. Big. Small. Good. Bad. Hard. Soft. Low. High. Clear? Here answers are given. You can check your answers. Okay students, let's do another activity. In here you can see 4 pictures and each and every picture has 2 pictures. Now the main picture එකට පොඩි චිත්‍ර දෙකක් 2 small pictures are there. මේ main picture එකේ කුඩා චිත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. In A you can see 2 faces නේද? මූණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් hina මූණක්, ටිකක් එක දුක්බර මූණක්. In B you can see 2 baskets නේද? basket දෙකක් තියෙනවා. එකක් පිරීලා තියෙනවා, අනික හිස් තියෙනවා. ඊළඟ එකේ picture C එකේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කළුයි, එක්කෙනෙක් සුදුයි. ඒ වගේම picture D එකේ නේද ඍජු රේඛාවක් තියෙනවා, වක්‍ර රේඛාවක් තියෙනවා. picture E එකේ උස කෙනෙක් ඉන්නවා, මිටි කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ මම කියපු හැමතැනම මේ විරුද්ධාර්ථ අදහස් තමයි ආවේ. නේද? සතුටු අසතුටු නේද? පිරුණු හිස්, කළු සුදු, ඍජු වක්‍ර, උස මිටි. Okay, let's try to find antonyms. අපි බලමු කොහොමද මේ antonyms ටික මේක යොදාගන්නේ කියලා. Yes, go to the first one. ඒ සතුටින් ඉන්නේ අපි කියමු happy කියලා. Right, what is the opposite word of happy? මේ happy කියන එකේ opposite word එක මොකද්ද? Yes, sad. Go to next one. නේද? අපි හිස් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. හිස් නම් අපි කියන්නේ empty නේද? අපි කතාවට කියනවා clean suit empty pocket කියලා නේද? පුරා ජීරුවට ඇඳුම ආයිත්තම තුන හැබැයි පර්ස් එකේ සල්ලි නැහැ. අපි එහෙම කියනවා විහිළුවට නේද? empty හිස්. එතකොට එහෙමනම් ඔබට මේ පිරුණු කියන අදහස අපි දෙනවා full කියලා. එහෙමනම් මොකද්ද opposite එක? මේකේ antonym එක මොකද්ද? Yes, full, empty. Next one, කළු. කළු කියන්නේ black. එහෙනම් black කියන එකේ antonym එක මොකද්ද? Yes, white. Next one, straight. නැත්නම් මේ ඍජු කියලා කියන්නේ අපි straight. නැත්නම් අපි සමහර චරිත සමාජ ඉන්නවා හරි ඍජුයි. කිව්වොත් නේද? කෙලින් කියනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා straight and forward characters කියලා. ඍජුව වැඩ කරන කට්ටිය. එහෙමනම් straight කියන වචනට විරුද්ධ වචනය විදිහට අපිට crooked මේ වක්‍ර කියන අදහසට යන්න පුළුවන්. ටිකක් ඔබට නොහුරු ඇති අනිත් වචන වලට සාපේක්ෂව ඒ වචන දෙක නේද? Next one, tall උස. එමනම් එයාට විරුද්ධ වචනේ short. Very easy to understand. Now you can check your answers. Whenever wherever you see this kind of activities you have to write it. ඔබ දැන් මේ වීඩියෝ පාඩමක් වුණත් ඔබ මේක පෝස්ට් කරලා ලියන්න. ලියලා ඊට පස්සේ ඔබ චෙක් කරන්න. No need of cheating anyone. නේද? තව කෙනෙක්ව රවට්ටලා වැඩක් නැහැ. Try to get
maximum. එහෙම කරනවා නම් ඔන්න ඔබගේ පිළිතුරු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට මම දීලා තියෙනවා නේද? කොහොමද තියෙන්නේ? happy sad full empty මේක පොඩ්ඩක් පැටලෙවිලා නේද? පොඩ්ඩක් වචන දෙක මාරුලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පිරුණු බඳුනට full තියෙන්න ඕනේ. හිස් බඳුනට empty තියෙන්න ඕන. next one black white straight crooked tall short. තෝරන්න නෙමෙයි ඔබට අත්‍තරම ඔබ ලිවිය යුතු මතකේ. You have to memorize. Okay, first one absent. Practically you know the meaning of absent නේද? absent කියන වචනේ ඔබට බොහෝ හුරුයි. second one agree. next one backward. advantage නේද? advantage. all bitter against always artificial crooked. Right, I think the last one came in last activity. මේ අන්තිම වචනේ ඉස්සෙල්ලා activity එකට ආවා. Right, let's move one by one. අපි යමු එකින් එකට. absent කියන්නේ yes නොපැමිණි නේද? agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. next one backward කියන්නේ පසුපසට කියන අදහසක් තියෙන්නේ. advantage වාසිය. all කියන්නේ සියල්ල. bitter කියන්නේ තිත්ත අමිහිරි. against කියන්නේ විරුද්ධව නේද? against කතා කරනවා කියන කෙනෙක්ගේ අදහස නේද? විරුද්ධව කියන අදහසයි තියෙන්නේ. always කියන්නේ සෑම විටම. artificial කියන්නේ කෘතිම. crooked කියන්නේ ඔබ දන්නවා මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. crooked කියන්නේ ඇදහු. let's find out the opposite. අපි බලමු එහෙනම් විරුද්ධ වචනේ. absent. yes, can you guess? absent කියන්නේ නොපැමිණි නම් පැමිණි. yes, present කියන්නේ පැමිණි. හැබැයි මේ present කියන වචනය it has another meaning. මේ වචන තව තේරුමක් තියෙනවා. can you guess? yes, ත්‍යාගය නේද? අපි ත්‍යාගයට gift එකටත් කියනවා present කියලා. next one මේක ක්‍රියාපදයක්. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. එහෙනම් මේකේ විරුද්ධ අදහස අපි කියනවා disagree. as I mentioned earlier මේ dis කියන අකුරු තුන ඇවිල්ලා මේකේ opposite එක අපිට create කරලා දුන්නා. then backward පසුපසට එහෙමනම් පෙරට නම් forward නේද? come forward කියන්නේ ඉස්සරහට එන්න කියලා නේද? next one advantage. as I told you earlier මේ advantage කියන වචනේ ඉස්සරහට dis ඇවිල්ලා disadvantage අවාසිය කියන තේරුම ඔබට දීලා තිනවා. all කියන්නේ සියල්ල. none කියන අදහසට අපිට යන්න වෙන්නේ none කියන්නේ කිසිවක් නැහැ කියන අදහසයි තියෙන්නේ නේද? none of you read this word ever before නේද? මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ නෙගටිව් අදහසක් තියෙන්නේ. මේක වාක්‍ය බැලුවල්මට ඔබට එහෙම තේරුම් නැතත් not කියන වචනේ නැතත් මේ ඒ ළඟින් යන තමයි මේ none කියන අදහසෙන් අපිට තේරුම දීලා තියෙන්නේ. okay, next one bitter. තිත්ත sweet මිහිරි. against කියනවා එරෙහිව. for කියනවා එකඟව නේද? අපි for කියනකට තව තේරුම් තියෙනවා සඳහා කියලා වගේ. ඒ වගේම always කියන්නේ සෑම විටම. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. I never been Jaffna in my lifetime. එහෙමත් කියන්න පුළුවන් ඔය ඔබට නේද? මම කවදාවත් Jaffna ගිහිල්ලා නැහැ. කවදාවත් නැහැ never. next one artificial කෘතිම. ඊළඟ ඒකේ විරුද්ධ වචන තමයි natural නේද? natural nature ස්වභාවය. natural කියන්නේ ස්වභාවික. noun එකයි adjective එකයි. last one crooked. ඒකේ විරුද්ධ වචනේ ඔබ දන්නවද නැටම? straight. You can check your answers here. Another activity is there. You have to match the opposite words. I'm quite sure that you will add more than 100 words to your new words book or else to your vocabulary today. මට විශ්වාසයි ඔබගේ වචන මාලාවට අද වචන 100කට වැඩිය ඔබ දාගන්නේ කියලා. quite interesting. ගොඩක් රසවත් lesson එකක්. okay, let's move ahead. අපි ඉස්සරහට යමු. okay, what's the first word? okay, patient. patient කියන්නේ රෝගියා. yes, the meaning is there but you don't get the opposite for that. ඔබට ඒකට නම් මේ රෝගියා කියන එකට නම් විරුද්ධ වචනයක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි තව තේරුමක් තියෙනවා. මේ ඉවසන සුළු කියන අදහසට අපි යනවා patient. දෙවන එක noisy ഘോഷාකාරී early පූර්ව පෙර කියන අදහසක් තියෙන. මට සිංහල වචනයක් හරියටම මේකේ ඔළුවට එන්නේ නැහැ. polite සීලාචාර විනීත dry වියලි found. මේ find කියන වචනය තමයි මේ past form එකට ගිහලා තියෙන. නැත්නම් found කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. founder නේද? අපි මේ නිර්මාතෘවරයා පිහිටුවන කෙනා කියන අදහස තියෙන්නේ. අපි මෙතන තියෙන්නේ මේ find කියන එකේ past form එක. ඒක කලවම් පටලවා ගන්න එපා. next one give. දෙනවා heavy බර ඇති narrow පටු obedient කීකරු. right, එහෙමනම් අපි බලමු මේවට opposite කොහොමද හොයාගෙන යන්නේ කියලා. patient ඉවසන සුළු. එහෙමනම් අපිට වෙනවා impatient යන්න im කියන අකුරු දෙක ඇවිල්ලා මේක ඔයාට antonym එක create කරලා දීලා තිනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට be patient, don't be
impatient. ඔබ නොයවසුලුවන්ත වෙන්න එපා. ඉවසන සුළු කෙනෙක් වෙන්න ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. next one noisy. ഘോഷාකාරී. එමනම් මේකේ opposite එක තමයි quiet. be quiet. teacher කියනවා නේද? be quiet students, be quiet. නේද? less noise. මම නම් කියන්නේ less noise කියලා මට කියවෙන්නේ. okay, next one early. පෙර, late, ප්‍රමාද නේද? you are late today. why are you late today? I came early today. අන්න එහෙම අපි කියනවා. polite නේද? be polite. don't be impolite. ඔබ එහෙම කෙනෙක් වෙන්න එපා. අවිනීත කෙනෙක් වෙන්න එපා. dry. dry එහෙමනම් wet. dry නම් wet. found අර ඉස්සෙල්ලා කියපු පරිදිම මේකේ verb form එකක්. lost කියන අදහසට අපි යන්නේ. give ඒත් verb එකක් අපි give කියන්නේ ගන්නවා. දෙනවා. receive කියන්නේ ගන්නවා. heavy again adjective. heavy light බර ඇති සැහැල්ලු. narrow පටු. wide පළල් පුළුල්. මේ narrow කියන එකත් එක්ක බොහොම සමාජයේ ගැටෙන වචන අතර මේ narrow ideas තියෙන කට්ටිය සමාජයේ ඉන්නවා. පටු අදහස් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නේද? ඒගොල්ලෝ හරි පටු විදියට බලන්නේ. ඒ වගේම obedient කීකරු. ඔබට මා කියව පරිදි as I told you earlier dis added to the beginning of the word and it gives separate meaning to the word obedient. මේ obedient කියන එකට dis ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අදහසක් ඔබට දීලා තියෙනවා. So you can check your answers here. Match the opposite words. Cold, soft, young, slow, small, sad. Then fast, old, hard, hot, happy, big. Cold mean ශීත, soft මුදු සැහැල්ලු, young බාල තරුණ, slow ප්‍රමාද නැත්නම් මන්දගාමී රාද්ද, small කුඩා, sad දුක්, fast වේගවත්, old මහලු, hard අමාරු දුෂ්කර, hot උණුසුම් රස්නේ කියන අදහසත් අපි දෙනවා. happy සතුටු, big විශාල. you can match. come on. okay, cold, hot ශීත උණුසුම්, soft hard මුදු, රළු young old තරුණ මහලු, slow fast මන්දගාමී වේගවත්, small big කුඩා විශාල, sad happy දුක් සතුටු. මේ සතුට නෙමෙයි. සතුට නම් happiness. it's a noun. so you can see an adjective here. මෙතන adjective එකක් තියෙනවා. all these words are adjective. මේ adjectives ගොඩක් ඔබට උදව් කරනවා ඔබගේ එදිනෙදා වාක් රටාවල. සහ මේ antonyms පවුලේ ගොඩක් adjectives ඉන්නවා. ගොඩක් ඉන්නවා. please check your answers. okay, another activities they are here. you can see something strange. ටිකක් අමුතු දෙයක් පේනවා. but don't get excited. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. very easy. you can see a square above and a chart below. then you can see ඔබට ඉහත කොටුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන chart එකක්. in the chart මේ chart එකේ නේද මේ yellow margin එකේ තියෙන මේ yellow background එකේ තියෙන මේ chart එකේ you can see a list of words. වචන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මම කියවගෙන යන්නම්. bad කියලා තියෙනවා. ඔබ දන්නව තේරුම. high කියලා තියෙනවා. empty ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා first කියලා වචන තියෙනවා. ඒ වගේම soft තියෙනවා. small, fat, cold, dirty ඒ වගේම left ඒ වගේම slow, lone, up, dry, old, out, open, dark, front, easy. so these are the words. are they are difficult words? අමාරු වචන තියෙනවද? හරි, මම පොඩි අදහසක් දීගෙන යන්නම් බලන්න ආයේ. දැන් මේකේ වාගේ ජොබ් එක මොකද්ද තියෙන්නේ? you will have to find the opposite of these words from the box. ඔයාට මේ වචනවල විරුද්ධ වචනේ box එකෙන් හොයන්න ඕන. right? එමනම් bad. what's the opposite? yes, good. high නම් low. නේද? high level road කියලා කොළඹ තියෙනවා. low level road කියලාත් කොළඹ තියෙනවා. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. high උස, low කියන්නේ පහත්. උස පහත් කියන අදහස තියෙන්නේ. ඒ වගේම empty. අප දන්නවා දැන් තමයි ඒකේ විරුද්ධ වචනේ full. ඒ වගේම first ප්‍රථම, ඒකේ විරුද්ධ එක තමයි last අවසාන. ඒ වගේම soft මුදු, ඒකේ විරුද්ධ වචන තමයි hard නේද? hard hard අමාරු. මේ වචන ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. all these words are given in an earlier occasions. ඊළඟ එක small එකේ විරුද්ධ වචනේ big, fat, thin නේද? මහත කෙට්ටු, cold ශීත, hot කියන්නේ උණුසුම්, dirty අපිරිසිදු, clean පිරිසිදු, left
වම right දකුණ. අපි අනිත් පැත්තට යමු. slow කියන්නේ මන්දගාමී, fast වේගවත්, long දිගැති, short කියන්නේ කොට, ඒ වගේම up කියන්නේ ඉහළ, down කියන්නේ පහළ, again rise there, dry කියන්නේ වියලි, wet කියන්නේ තෙත, ඒ වගේම old මහලු, young තරුණ, out පිටත, in ඇතුළ, ඒ වගේම open විවෘත, close වැසුණු, dark අඳුරු, light එළිය ඇති නැත්නම් ආලෝකමත් කියන අදහස් තියෙන්නේ. ඒ වගේම front කියනවා ඉදිරි, back කියනවා පසු, ඒ වගේම easy කියනවා lazy, difficult කියනවා අමාරු. All these words are familiar to you. I think most of the words are there in this chart are familiar to you all. Here you can see all the words in the box. දැන් වචන ටික box එකේ බලා ගන්න. Here you can see another activity. Actually this is extracted from your book like other slides. මේ අනිත් ඒ වගේම මේකත් ඔබගේ පොතකෙම මම අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි in here you might have gone through the poem I lost my head. ඔබ මේ ඔබගේ pupils book එකේ මේ grade 7 ල ගැන මම කතා කරන්නේ I lost my head කියන poem එක කියවුවනම් ඔන්න ඒකෙන් තමයි මේ කතාව අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. Try to find the opposite of the yellow colored words which are in the bracket. මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන කහ පාට වචනය ඔබට opposite එක හොයන්න තියෙන්නේ. Simultaneously, subsequently you can find the way of making sentences and you can try to get an idea about the opposite meaning of the sentence once after you put in the opposite or else antonym to the blank. දැන් ඔබට මේ වාක්‍යයේ විරුද්ධ අදහස නිර්මාණය වෙන විදිහත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ අත්දැකීමක්. For an example, let's read the first one. Blank I go to sleep each night. මේකේ අපි ඔරිජිනල් එකේ ආපු වචන තමයි after. එහෙමනම් after I go to sleep each night. සෑම රාත්‍රියකම මා නිින්දට යෑමට පෙර කියන අදහසයි මෙතන තියෙන්නේ. sorry පසු after කියන්නේ පසුනේ. සෑම රාත්‍රියකම මා නිින්දට යෑමට පසු කියන අදහසක් තියෙනවා. එතකොට මේක ඔයා මේකේ after කියන එකේ opposite එක දැම්මොත් before I go to sleep each night. මා සෑම රාත්‍රියකම නිින්දට යාමට පෙර. So likewise try to find out the meaning of these sentences and try to fill in the blanks. I don't want to deal with you for this activity more and more. මට මේකදී ඔබත් එක්ක වැඩි ඉස්සරහට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම යනවා මේ yellow color එකෙන් තියෙන වචන ටිකට. ඒ වචනවල opposite එක මම ඔබට කියාගෙන යනවා. ඔබට වෙනවා මේක හිස්සෙන් පුරවන්න. Okay, first one after. Yes, what is the opposite one? Yes, before. Then last නම් first. Next one up නම් down. Evening කියන එකට අපිට morning කියන වචනේ තමයි සොයා ගන්න වෙන්නේ. Next one forward. Forward කියන එකට අපි යනවා backward. Today කිව්වොත් yesterday අපි දානවා. ඒ වගේම finish කිව්වොත් මේක past form එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් ed form එකෙන් ඔයා දෙනවා started ආරම්භ කළා. up කියන එකත් එක down යනවා. under නම් on නේද? under below beneath වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒවයිත් above ආදී වචන තියෙනවා. හැබැයි මෙතන under එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට match වෙන්නේ on. Please check your answers. Circle the opposite words given in below. පහත දී ඇති වචනවල විරුද්ධ වචනේ circle කරන්න round කරන්න තියෙන මේ box එකේ. I will go through the words they are in the circle. මේ circle එකේ තියෙන වචන ටික මම කියන්න යන්නම්. tight කියන්නේ තද නේද? tight කියන්නේ තද නම් මේකේ විරුද්ධ වචන තමයි loose නේද? loose කියන්නේ අපි නේද? මේ තද කියන එකට විරුද්ධ වචනේ අපි loose කියලායි කියන්නේ. next one sweet. මම මේ circle එකේ යන විදියටවත් යන්න මම මේ anti clockwise යන්න හදන්නේ. කටුව මොන ඔල්ලෝසේ කටු කරකැනකට විරුද්ධ පැත්තෙන් මම යනවා. tight කියන්නේ තද. එහෙමනම් මේකේ විරුද්ධ වචනේ loose. next one sweet. sweet කියන එකේ වචනය තමයි අපි කියනවා bitter නේද? bitter කියන අදහසට අපි යන්නේ. sweet කියන එකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන වචනයකට යන්න බෑ. bitter තමයි තියෙන්නේ තිත්ත. next one light කියන්නේ සහැල්ලු. ඔබ දන්නවා මේකේ විරුද්ධ වචනය මේකේ නේද? light කිව්වොත් එහෙම ඔබට යන්න පුළුවන් විරුද්ධ වචනය yes. what is the opposite? light. yes, come on. yes, heavy නේද? heavy.
ඔව් below මෙන්න below අර on under වගේ below එකත් එක්ක යනවා above හරිද on එක under වගේම තමයි below එක above next one wet wet කියන එකට dry මේ timid කියන්නේ මොකද්ද timid බියගුළු නේද එහෙමනම් මේ timid කියන එකට විරුද්ධ වචන තමයි brave 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 කියන්නේ නිර්භීත then lazy lazy කියන්නේ කම්මැලි නේද lazy කියන්නේ කම්මැලි මේකේ විරුද්ධ වචන විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් active ගන්න පුළුවන් නේද මේ lazy කියන එකත් එක්ක අපිට active කියන එක අපිට match කරගන්න පුළුවන් ඇන්ටොනිමක් විදිහට ඊට පස්සේ hard කියන්නේ අමාරු දුෂ්කර මේකේ විරුද්ධ වචන තමයි easy lazy නේද ඒකම dry කියන්නේ really මේකේ විරුද්ධ වචන තමයි wet absent ඔයා දන්නව දැනටම absent කියන්නේ නොපැමිණි නම් මේකේ විරුද්ධ වචනේ present ඊට පස්සේ strong තියෙනවා strong strong කියන්නේ ශක්තිමත් මේකේ දුර්වල වචන තමයි weak දුර්වල last one near මම ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස් කියවන්න දැන් ඔරලෝසු කටුවේ උඩට මම ආයෙ නිපැතටම එනවා near කියන්නේ ළඟ far කියන්නේ දුර then I will show you the slide මම slide එක ඔබට පෙන්නනවා ඔබ වචන circle කරලා නෑ මම line කරලා තියන්නේ මේ ඒ line කරපු වචනත් එක්ක ඔබ ඉස්සරහට යන්න okay students we have come to the end of the lesson අපි මේ lesson එකේ අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ you to focus your concentration to another slides which are they are in this video මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට slides දෙකක් මම දාලා තියෙනවා මේ දාලා තියෙන slides වල දිත් ඔබ කරන්න තියෙන්නේ antonyms match කරන්න හැබැයි සමහර වචන දැන් මෙතන expensive ඒ වගේ වචන තියෙනවා නේද uneven ටිකක් නේද මේ uneven කියන්නේ අසමාන කියන අදහසක් එක තමයි අපි ඉන්නේ expensive කියන්නේ මිලාදික මේ වගේ ටිකක් ඔබට නොහුරු වචනක් තියෙනවා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා try to do this activity and try to find out the meaning of the difficult words which are in these two slides මේකේ තියෙන මේ අමාරු වචන ටිකත් හොයාගෙන ඉස්සරහට යන්න හැබැයි ගොඩක් ඒවා ලේසි මේක දැන් cheap කියන වචනේ තියෙනවා ලාභ කියන අදහසක් තියෙන්නේ එහෙම ලොකු අමාරු වචනත් නැහැ we have to manage the time අපිට කාලය ඉදිරි කරන්න ඕන නිසා මම ඒක ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ thank you very much